வணக்கம் நண்பர்களே, உங்கள் அனைவரையும் மாமல்லபுரத்துக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்கேஸ் நீங்கள் மகாபலிபுரம் விசிட் பண்ணணுன்னு சொல்லி திட்டமிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இங்கே ஆன்லைன் பேமெண்ட் தான் கொடுக்க முடியும். மைட்பி நீங்கள் இது மாதிரி க்யூஆர் கோடு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த க்யூஆர் கோடை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் புறப்படுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் இடத்துல இங்கே நீங்கள் போய்ட்டு டைரெக்டாக நான் உங்களுக்கு காட்டுகிறோம். நீங்கள் இந்த இடத்த பார்த்துக்கொள்ளலாம். நீங்கள் இப்படி இதில் போய்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிங்க. இந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் டிக்கெட் டைரெக்டாக எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் இதெல்லாம் வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நண்பர்களே, இந்த இடம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனாஸ் பெனான்ஸ். இதுதான் இந்த இடத்தோட பேர். இங்கே நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இந்த யானைகள் உள்ள அது உள்ள அந்த குட்டிகள், இந்த சிற்பத்தை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு ஓவியம் இது. 2019 பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் சீனா பிரதமர் இங்கே கூட ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துருந்தாங்க. மாலைபுரம் இங்கே நிறைய கடைகள்லாம் இருக்குது. பொருட்கள் நீங்கள் விலையை கேட்டுட்டு கரெக்டாக நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஐஸ்கிரீம் ஷாப்ஸ் இது மாதிரி நிறைய ஷாப்ஸ் இங்கே இருக்குது.
காலத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது 1980s 90s கூட இங்கே நிறைய குளங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம். நிறைய இதே மாதிரி இங்கே நம்ம நேருக்கு தேன் பார்க்கணும். நிறைய நாள் Hello friends, now we are standing in front of Krishna's butter ball, also known as Van Iraikal, and Krishna's gigantic butter ball. Being part of the Pallava king Narasimha Varma, he constructed it in the year between 630 to 668. Also made a failed attempt to move the boulder. The Indian king, Tamil king Raja Cholan was inspired by the balance of this massive stone boulder, and it led to the creation of never falling mud dolls called Thanjavur Bommai. If you go to Tanjore or Thanjavur, you can see different dolls which never falls, and even if you shake it will be dancing, which will never fall down. Which having a half spherical base tends to come to its original position every time one tries to make it. When we speak about the butter rock or Venday theoretical, the boulder is approximately 6 meters high and 5 meters wide and weighs around 250 tons. It seems to float and barely stand on a slope on top of 1.2 meter 4 feet high plinth, which is naturally eroded hill, and is said to have been at the same place for 1200 years. Wow, that's really awesome to see a rock which is around 1200 years old. A part of the boulder on top back was eroded away, making it look like a half spherical rock from the back while it looks around. Probably you guys would have, there was a king who tried to move the rock with 7 elephants, which he failed. In 2019, October 12th, Indian Prime Minister Mr. Narendra Modi and Chinese Prime Minister Xi Jinping took a photo in front of the Krishna's butter ball, holding hands during the second informal summit. So, Mamallapuram, if you see, it's a beautiful place, beautiful country to visit, and is a town or a city having more than if it was constructed in the 7th century, it's a really beautiful place to visit. This place, you can see, it's fully surrounded by rocks, so very small little mountains, and you can see Mamallapuram is a town full of sculptures. Anyone who enjoys sculptures, probably you guys have to visit this place. And if you like beach, this place is full of beautiful beaches, and there are lots of restaurants, resorts where you guys can stay here and spend a few days over here. Now we are in front of Ganesh Natta. Raya Gopuram. Now we are going on our way to Raya Gopuram.
come to Mamalapuram, you can see the historical way, the steps, everything. Still they are trying to maintain in the same way. மாமல்லபுரத்தை நம்ம பார்க்கும்பொழுது அந்த பாரம்பரியம் அந்த காலத்தில் இந்த கட்டிடங்கள் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி தான் வச்சுருக்குறாங்க. உதாரணத்துக்கு எனக்கு எது முன்னாடி பாருங்கள் இந்த ஸ்டெப்ஸு இந்த மலை மேலே போயிட்டு மேலே போயிட்டு இந்த இடத்த நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய படங்கள்லாம் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ரீசெண்டாக ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து பூமக்ஸ் அந்த வேஸ்ட்டுகளில் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா கூட இந்த இடத்த காட்டியிருப்பாங்க. பார்க்கும்போது நான் இப்போ சொன்ன பிறகு நீங்கள் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கும் அது புரியும் நான் சொல்கிற விஷயங்கள். கோபுரம்னு சொன்னால் யூஸ்வலாக டவர், இந்த டவர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க கட்டுறது, கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது. ஏதோ ஒரு சில சூழ்நிலைகள் தான் அது கம்ப்ளீட். இந்த என்ட்ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு நிலைப்பாடாக இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டுருக்கு. டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. கோபுரம் இருக்குல்ல, இந்த கோபுரத்தில் இருந்து நீங்கள் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். இங்கே வந்தீங்கன்னா டேரெக்டாக ஒரு டெம்பிள் நமக்கு எதிர்க்க தெரியும். செக் பண்ணி பாருங்கள், எதிர்க்க ஒரு டெம்பிள் ஒன்று தெரியுது. இந்த டெம்பிளோட ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு பிக்சர் நீங்கள் நேராக பார்த்தீங்கன்னா அதனால் வந்து அந்த எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீஷோர் டெம்பிள் நம்ம வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸ்ரீஷோர் டெம்பிள் இதுதான் இதோட பியூட்டி. ஏன்னா இங்கேருந்து வந்து யாராவது மன்னர்களோ இல்லைங்க ஆற்றக்கூடிய யாருக்காவது வேணுமோ வந்து இங்கேருந்து வந்து உங்களுக்கு வந்து they can observe what is happening. நீங்கள் இங்கேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடலை பார்த்தீங்கன்னா கப்பல் வந்து போயிருந்தோம். இந்த ஸ்ரீஷோர் இங்கேருந்து நல்லா உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கப்பல் போயிருந்தது இது மாதிரி இந்த சுற்று வட்டாரத்தில் முழுமைங்கிறது கண்காணிக்க முடியும். அதனால தான் இந்த கோபுரத்தை இங்கே அமைச்சிருக்கிறாங்க.
போகிறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் தான் இது. இதில் தான் நம்ம நடந்து இப்போ போய் கொண்டு இருக்கிறோம். பழைய லைட் ஹவுஸ் இடத்துலேருந்து நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ எடுத்து கொண்டு இருக்கிறேன். நான் ரொம்ப ஹைட்டில் தான் ஒரு ராக் மேலே தான் வெயிட் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இது வந்து பழைய லைட். இப்போ நம்ம அந்த வாட்ச் டவர் மேலே வந்துட்டோம். அந்த வாட்ச் டவரில் நம்ம பார்க்கும்பொழுது மகாபலிபுரம் முழுமையாக நம்ம சுற்றி பார்க்கலாம். கடலோட ஃபுல் வியூ கிடைக்கும் இங்கேருந்து. ஒரு ஷிப்பு போட்ஸ் போகுது, அதெல்லாம் உங்களால் பார்க்க முடியும். அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி வந்தால் ராயகோபுரம் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ தான் நம்ம பார்த்த ராயகோபுரம் அங்கேருந்து வந்து டைரெக்டாக அந்த டெம்பிள் அப்படியே அந்த வழியில் முழுமையாக அப்படியே போயிடுது. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு வாட்ச் டவர் மாதிரி ஒன்று போட்டிருக்காங்க. இந்த வாட்ச் டவர்லேருந்து நீங்கள் முழுமையாக அப்படியே இந்த மகாபலிபுரத்துக்கு ஓரளவுக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த கோயிலை பார்க்கலாம். ஸ்ரீஸ்வர் டெம்பிள் உங்களால் பார்க்க முடியுது. கடலில் வரப்போகிற ஷிப்ஸு போட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளால் பார்க்க முடியும். ராயகோபுரத்தை நம்ம இதுவுமே நம்ம பார்த்தோம். அது நம்மளால் இது இப்போ பாரு நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறது வந்து புதிய லைட் ஹவுஸு. நான் இப்போ வந்து லைட் ஹவுஸ் மேலே ஏறிட்டு கொண்டு இருக்கிறேன். நண்பர்கள் இப்போ என்னை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து புதிய லைட் ஹவுஸில் இருக்கிறேன். எனக்கு முன்பாக பார்க்குறது தான் வந்து பழைய லைட் ஹவுஸு. அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது. அதனால் அங்கே வந்து ராஜாக்கள்லாம் இருக்கும்போது அங்கே வந்து வெறுகு கட்டைகளை போட்டு அது மூலமாக நெருப்பை வர வச்சு இது வர ஒரு கப்பலில் இருக்கிறவங்களெல்லாம் வந்து வழியை காட்ட வந்தாங்க. உங்களுக்கு இங்கேருந்து பார்க்கும்போது இந்த லைட் ஹவுஸ் மேலே இங்கே பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே இந்த மகாபலிபுரம் டவுனே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கிளியராக தெரியும். ஏன்னா இது வந்து பல ஆண்டுகளாக வந்து இந்த லைட் ஹவுஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகிருந்தது, பப்ளிக் வியூக்கு இல்லாமல் இருந்தது. இப்போ ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு திருப்பி இது இதை கொண்டு வந்துருக்காங்க. இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாமல்லபுரம் ஷோர் டெம்பிள் உங்களை பார்க்கலாம். இந்த தண்ணியிலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஷோர் டெம்பிளோட இந்த சீலை வந்து வச்சு நல்லா க்ளீனாக நோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கங்கே வெள்ளை வெள்ளையாக தெரியும். இந்த ஷோர் டெம்பிள் போல் வேறு ஒரு மொத்தம் 7 டெம்பிள் இருந்தது. அந்த 7ல் ஒன்று தான் வந்து
பாதுகாத்து வச்சுருக்கிறாங்க. இந்த டெம்பிளோட ரைட் சைடில் பாருங்கள், எனக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி வந்து ஒரு சில இடத்துல வந்து அப்படியே கேதர் ஆகிட்டு இருக்குது. அந்த இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற 6 டெம்பிள் வந்து வந்து தண்ணிக்குள்ளே புதஞ்சிருக்குது. சுனாமி டைமில் பார்க்கும்போது இந்த வேவ்ஸ் ஆனது இந்த டெம்பிளை விட உயரமானது. நான் வந்து கண்கூட நேரடியாக பார்த்துருக்கேன். அதனால் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது கண்டிப்பாக ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேசஸ் கண்டிப்பாக மாமல்லபுரத்தோடு ரொம்ப கன்சிடர் பண்ணி கண்டிப்பாக வந்து பாருங்கள். இந்த லைட் ஹவுஸ் வந்து இங்கே வரப்போகிற எல்லா கப்பல்களுக்கும் ரொம்ப ஒரு உதவிகரமாக இருக்குது ஈவினிங் டைமில். இதனால் நம்ம பார்க்கும்போது எல்லா பிளேஸ் சிட்டி அரவுண்ட் த பீச். ஸோ கைஸ் வில் ரியலி ஹேவ் a wonderful time, peaceful time, time with less pollution. So you guys will be really enjoying it a lot. I'm very glad to travel with all of you to go around the old places which I visited when I was a small little boy, and to cherish my time with you guys. நண்பர்கள், நம்ம இங்கே பார்க்குறது தான் வந்து பழைய லைட் ஹவுஸு. நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு புதிய லைட் ஹவுஸ் வந்து ஃபுல் வியூ கொடுத்துருக்குறேன். அதெல்லாம் இது மேலே போகல, ஏன்னா இப்போ லைட் ஹவுஸ் ஆல்ரெடி க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. 5:30 அப்புறம் பர்மிஷன் கிடையாது. பார்க்க போகிறது வந்து தர்மராஜர் கல் அரியணை. அதோட விசேஷம் நம்ம பார்க்கும்போது ஒரே கல்லில் வந்து இந்த முழுமையை செதுக்கி இருக்கிறாங்க. நண்பர்களே, நம்ம இப்போ வந்து திரௌபதி அவங்களோட புலியல் தொட்டியை நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது வந்து இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பாறையில் கட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல தான் வந்து திரௌபதி அவர்கள் வந்து குளித்ததாக சரித்திரம் சொல்லுது. இப்போ அதிகமாக மெயின்டைன் பண்ணல, பட் இதுதான் இந்த இடம். நிறைய பேர் புதுசாக வரவங்களுக்கு இந்த இடம் தெரியறதில்ல. காற்றுக்கொள்ளுங்கள். பிரசித்தி பெற்ற பழமை வாய்ந்த 7ஆம் நூற்றாண்டில் நிறுவப்பட்ட மாமல்லபுரம் என்ற இடத்துக்கு நான் இப்போ இன்றைக்கி வந்திருக்கிறேன். மாமல்லபுரம் பார்த்திங்கன்னா சிற்பங்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு நகரம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுடே in the old city or old town called Mamallapuram, which was established in the 7th century, and this is full of archaeology, full of sculptures, and come let's go and see these locations, and I will slowly explain you one by one. மாமல்லபுரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கிற இடம் பேர் வந்து 5 ரதம், 5 ரத்தாஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இங்கே இருக்கிற ஒரு ஸ்டாச்சுஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரத்தான்னு சொல்லும் போது இட்ஸ் கால்ட் எஸ் சேரியட்னு சொல்கிறாங்க. இந்த சேரியட்டில் நீங்கள் முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்கிற இடங்களை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கிற இடம் பேர் வந்து 5 ரதம்னு சொல்லுவாங்க. இல்லைன்னு சொன்னால் பாண்டவர் ரதங்கள்னு அதை சொல்ல அழைக்கப்படுது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 5 சேரியட்ஸ் இவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க. நீங்கள் இதோட கலர் நீங்கள் பார்க்குறாங்க.
நீங்கள் மாமல்லபுரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலிஃபெண்ட்டோட ரைட் சைடில் இருந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த எலிஃபெண்ட்டை பற்றி எல்லோரும் வந்து நிறைய போஸ்ட் கார்ட்ஸ்லாம் கூட நீங்கள் இந்த எலிஃபெண்ட்டை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலிஃபெண்ட் வந்து நிறைய இடத்துல நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இங்கே இருக்கிற நீங்கள் சேரியட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரதத்தை பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து ஒரு கல் 5 ரதர்ஸ்னால் மொத்தம் 5 நம்ம சேரியட்ஸ் பார்க்குறோம். இந்த 5 சேரியட்டுமே வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கிறாங்க.
கோயில் பார்க்கும்போது கிபி 8th செஞ்சுரியில் வந்து இது வந்து இதோட நிறுவப்பட்டிருக்கிறாங்க. இது மாதிரி அது மொத்தம் 7 கோயில் இருந்தது. இந்த 7 கோயில் பார்க்கும்போது 6 வந்து கடலில் அடியில் போய்ட்டு நின்றுடுச்சு. இந்த ஒரே ஒரு கோயில் மட்டும் மிச்சம் இருக்குது. இதை வந்து யுனெஸ்கோவில் சொல்லும்போது இது உலகத்திலே பாரம்பரிய ஒரு கோயில்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் டெம்பிள் இன் இந்தியா ஆர் வேர்ல்ட் ஆஸ் பர் யுனெஸ்கோ. இட் இஸ் யுனெஸ்கோ. அதனால் நம்ம இங்கே வரணும்னு சொல்லி பார்த்தா ஒரே ஒரு டிக்கெட் வாங்கினா போதும். இதில் வந்து நாளைக்கு எல்லா இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த இடங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா சுனாமி டைமில் வந்து தண்ணியில் எல்லாமே உள்ளே இருந்தது. சுனாமி டைமில் தான் இந்த இடங்களெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க. இது நீங்கள் பார்க்குறது கல்லணை இது எல்லாமே சுனாமி டைமில் நம்ம பார்க்கும்பொழுது இந்த கோவிலோட கடற்கரை கோவிலோட கோபுரத்துக்கும் மேலே அலைகள் வந்தது. சுனாமி டைமில் நான் இங்கே தான் இருந்தேன். இந்த ஊரில் இந்த சுனாமி இந்த ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் எல்லாவற்றையும் நான் நேரடியாக பார்த்துருக்கிறேன். நிறைய பேர் சுனாமின்னு கேள்விப்பட்டீங்கன்னா 2004ஆம் ஆண்டில் இந்த சுனாமி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் வச்சு இந்த அழிவுகள் எல்லாமே நான் பார்த்துருக்கோம். எல்லாமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய சுற்றுலா நிறைய பேர் வராங்க இங்கே சுற்றி பார்க்குறதுக்கு. எல்லாமே இந்த என்ன சொல்கிறது ஆர்வலட்சங்கள் மக்கள் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு அபிமானம் பண்ண கைவண்ணம் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. எதுக்கு வெயிட் பண்ணுறது? நிறையா டூரிஸ்டெல்லாம் வராங்க இந்த இடத்துல பார்ப்பதற்கு. நம்ம எல்லாருமே வந்து கூட பார்க்கலாம். இது நல்ல சிறப்பான ஒரு அம்சம் தான் இது. லைஃப்பில் ஒன் டைம் வந்து பாருங்க இந்த இடத்துல உங்களுக்கு லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் நம்ம இங்கே வந்து